ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে কুমকুম চক্রবর্তী। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। 2022-এর মার্চে শেষ হবে মহাসড়কের কাজ, ঘোষণা নীতিন গাডকারি। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে নীতিন গাডকারি, আত্মনির্ভর হতে আহ্বান পড়ুয়াদের। মহাসড়কের জিরো পয়েন্টে বাজপেয়ীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রীর। বজরং হুমকিতে ম্লান শিলচরের বড়দিনের আনন্দ, ভিড় নেই চার্চে। শুরু করছি বিস্তারিত সংবাদ। বালাছড়া থেকে হারাঙ্গা যাওয়া পর্যন্ত মহাসড়কের কাজ 2022-এর মার্চে শেষ হবে। শুক্রবার রংপুরে এক জনসভায় এই প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। তিনি বললেন, হারাঙ্গাজাও থেকে মাহুর পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হবে 2021-এর মার্চ থেকে। তিনি আরও ঘোষণা দিলেন, বরাকে হবে মাল্টি লজিস্টিক পার্ক এবং বরাক নদীর উপর 2টি সেতু নির্মাণ হবে। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बने। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने गंगा का वाटरवेज बनाया, मैंने ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग किया, तब मैं शिपिंग का मंत्री था। सोनवाल जी, मैं आपको प्राइवेट इन्वेस्टर मिला दूंगा। अगली बार ब्रह्मपुत्रा पर गुवाहाटी में आने के लिए हवाई जहाज से नहीं आऊंगा, तो पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज से आऊंगा। इसकी जिम्मेदारी आप जरूर करें। जो मदद चाहिए वो मैं करूंगा, मुझे पता है इसका पता। और ये आसाम में कितना अच्छा है, आसाम कितनी सुंदर पहाड़ी है। ये हमारे देश का स्विट्जरलैंड बन सकता है, इतना सुंदर है। अगर अच्छे रोड बनेंगे, अगर ब्रह्मपुत्रा पे जलमार्ग बनेगा, टूरिज्म डेवलप होगा, आसाम के किसानों को सही फसल के दाम मिलेंगे, जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा, समृद्ध संपन्न विकसनशील आसाम बन रहा है और आगे जाएगा, तो आसाम को कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मेरा विश्वास है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना देंगे। और एक का हमने भूमि पूजन किया था, कहा था वो जगीगोपा, हाँ मुझे ज़्यादा नाम मालूम नहीं है, उसका भी काम हमने शुरू कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बने। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने गंगा का वाटरवेज बनाया, मैंने ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग किया, तब मैं शिपिंग का मंत्री था। सोनवाल जी, मैं आपको प्राइवेट इन्वेस्टर मिला दूंगा। अगली बार ब्रह्मपुत्रा पर गुवाहाटी में आने के लिए हवाई जहाज से नहीं आऊंगा, तो पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज से आऊंगा। इसकी जिम्मेदारी आप जरूर करें। जो मदद चाहिए वो मैं करूंगा, मुझे पता है इसका पता। और ये आसाम में कितना अच्छा है, आसाम कितनी सुंदर पहाड़ी है। ये हमारे देश का स्विट्जरलैंड बन सकता है, इतना सुंदर है। अगर अच्छे रोड बनेंगे, अगर ब्रह्मपुत्रा पे जलमार्ग बनेगा, टूरिज्म डेवलप होगा, आसाम के किसानों को सही फसल के दाम मिलेंगे, जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा, समृद्ध संपन्न विकसनशील आसाम बन रहा है और आगे जाएगा, तो आसाम को कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मेरा विश्वास है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना देंगे। और एक का हमने भूमि पूजन किया था, कहा था वो जगीगोपा, हाँ मुझे ज़्यादा नाम मालूम नहीं है, उसका भी काम हमने शुरू कर दिया है। कि बराक रिवर पर 2 ब्रिजेस मैं मंजूर करता हूं, और चुनाव के बाद जो भूमि पूजन होगा उसमें सर्वानंद सोनवाल मुख्यमंत्री करके उपस्थित होने चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप उनको जिताओगे
तो 2 रिवर का काम करने के लिए मैं जरूर आऊँगा। এছাড়াও আরও যেসব রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ চলছে তারও তথ্য প্রকাশ্য সভায় তুলে ধরলেন ভূতল পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। जो योजना है वो तुरंत कैसे पूरी होगी और पूरी जो हुई है वो तो हुई है, पर आगे की कैसे होगी इसकी योजना हमने बनाई है। मालीधर से काठीगोड़ा, श्री गौरी से करीमगंज एवं चांदखेड़ा से सोलगाई, इसके सड़क का मजबूतीकरण काम पूरा हुआ है। लोहारी जन के पास सड़क मजबूतीकरण काम पूरा हुआ है। माकुम आरओबी से धौला तक ये भी काम पूरा हुआ है। डिगबोई से लेडो टाउन का वन टाइम इंप्रूवमेंट का ये भी काम पूरा हुआ है। मोहनबारी से चबुआ तक ये भी काम पूरा हुआ है। डिब्रूगढ़ बाईपास से बोगीबिल जंक्शन तक रीअलाइनमेंट का ये भी काम पूरा हुआ है। सोनबारी घाट से लैलापुर तक ये भी काम पूरा हुआ है। मिशन चरियारी से जमुरी घाट ये भी काम पूरा हुआ है। मालीधर, काठीगोड़ा, श्री गौरी, करीमगंज, चांदखेड़ा, सालगोई तक सड़क विस्तार ये भी काम पूरा हुआ है। जो काम अभी थोड़े अटके थे उसमें से कालजर से पाटाचारुकी तक 4 लेन सड़क का निर्माण 94% पूरा हुआ है, 2021 तक पूरा हो जाएगा। पाथरकंडी बाईपास 97% पूरा हुआ है, बाकी काम जनवरी 2021 में हो जाएगा। मोरान टाउन सेक्शन का काम 58% पूरा हुआ है, 2021 तक पूरा हो जाएगा। देवकर गांव से मानसगिरी एवं ढलाईबिल से सोनीगुड़ी तक ये भी काम 98% पूरा हुआ है। धलेश्वरी बाईपास 93% पूरा हुआ है। गोलपारा से सोलमारी 75% पूरा हुआ है। এদিন সভাস্থল থেকে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল অসমের বিভিন্ন স্থানের 20টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং 60টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্র সরকার বরাদ্দ করেছে 2366 কোটি টাকা। এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, যে আমাকো তেখেতে আশীৰ্বাদ দিয়ক। অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে যেন ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে যেন কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱন শক্তিশালী পথ গঢ় দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শক আমি আঁকোৱালি ল'লে সেই উপলব্ধিৰে আমি আগন্তুক দিনত জীৱন যাত্ৰাত আগুৱাই যাব পাৰিম। আজি मैं विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय मंत्री हमारे शुभ चिंतक नितिन गडकरी जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गडकरी जी ने जब से जिम्मेदारी संभाला तब से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी के सिलसिले में उन्होंने जो कदम उठाए, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बदल चुका है। और नॉर्थ ईस्ट ने, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের আত্মনির্ভর হতে বললেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। তিনি বলেন, ডিগ্রি নিয়ে শুধু চাকরি চাইলে হবে না, দেশের শিক্ষার হাল উন্নত করতে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এদিন স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডিদের ডিগ্রি দেওয়া হয়। Education is a power. Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, speed and successful practices. We name it as a knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future for the country. You all know that the Prime Minister has given us a mission to make Indian economy #1 global economy in the world. To making the Indian economy of $5 trillion. And creating the infrastructure of 111 lakh crores. Exactly the dream of our Prime Minister, this is the dream of the people of India. So, the people like you, who know the knowledge through education, your role in the society, in the country is very important.
we need to understand letter and spirit behind the education. I really feel that India is a rich nation with a poor population. But the people like you, with knowledge as a power, with innovation, entrepreneurship, successful practices, you can make this country globally number one. সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় হল আসাম আন্দোলনের ফসল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর পূর্বের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য প্রসারের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এর লাভ উঠাতে পারবেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। তাই পড়ুয়ারদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে বৰদিনৰ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Since its establishment way back in 1994 has continued to make us proud with its remarkable contribution and achievement. Over the years, this university has produced many quality human resources and carried out research that significantly benefited the society. I also take this opportunity to congratulate the present and all the past vice chancellors, members of the faculties, and the students on having built a good reputation for this university to emerge as a dynamic institution and becoming a major educational hub in the entire Northeast. মহাসড়কের জিরো পয়েন্টে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি। 13 ফুট উচ্চতা এই মূর্তির উন্মোচনের সময় গডকরির সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, বিজেপির অসমের দায়িত্বপ্রাপ্ত বৈজয়ন্ত দেশপাণ্ডে, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাস, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোবিন্দ পুরকায়স্থ, বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ রাজদীপ রায় সহ বিশিষ্ট বিজেপি নেতারা। বজরং হুমকিতে এবার বড়দিনের আনন্দ অনেকটাই ম্লান। শিলচরের চার্চগুলিতে এবার আর তেমন কোনো ভিড় নেই। কোনো চার্চের গেট লাগানো, ভেতরে চলছে অনুষ্ঠান। তবে অফিস পাড়ায় ব্যাপটিস্ট চার্চে কিছু লোক সমাগম হয়। প্রতি বছর ক্রিসমাসে যে একটা উন্মাদনা থাকে শিলচরে, এবার আর সেটা নেই। বজরং হুমকিতে কেউ আর এবার ঝুঁকিয়ে নিতে চাইছেন না। সেখানে আমরা খ্রিস্টান মানুষ, ভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই সব মানুষকে যাতে ভালো রাখে আর পৃথিবীতে যেন শান্তি বজায় রাখে। এই বছর আমাদের যে করোনা আমাদের দেশে বা বিদেশে এত সর্বনাশ হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা ভগবানকে প্রার্থনা করার জন্য, শান্তি কামনার জন্য আসছিলাম। সেই জিনিসটা আমরা এখন করতে পারছি না, এর জন্য আমরা ভগবানের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। আমি রিলিজিয়ান খ্রিস্টান। কোভিড প্রোটোকল করতে মেনে চলতে হবে। এর সঙ্গে এই ধরনের একটা প্যান্ডেমিক হচ্ছে, এর মধ্যে আমরাও তো সাবধানের জন্য, সবের ভালোর জন্য এটা করা হয়েছে। একটা মন্দির বন্ধ করে দেওয়ার দরুন এখানকার বজরঙ্গি দল যে আছে ওনারা বলেছেন যে বাই চান্স কোনো চার্জ ফার্জ যদি সন্ধ্যেবেলা খোলা থাকে তো আমরা আপত্তি করতে পারি। ওই জন্য এখানে আরপিএফ বসে রয়েছে। আর আমাদের যার জন্য আমাদের যেহেতু বাইরে থেকে এসেছি, তার জন্য আমাদের চার্জের নট অ্যালাউ। এখানে বোর্ডও লাগিয়ে দিয়েছে, বোর্ডের সাইনবোর্ড দেওয়া আছে যে সন্ধ্যাবেলা আসার পরে এখানে চার্জ খোলা হবে না। বিজেপি শুধু জাতপাতের রাজনীতি করে ক্ষমতা দখল করে। তাদের শাসনকালে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি, মানুষ তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছেন। তাই 2021 অসমের মানুষ কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দান করবেন, এই দাবি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক অনিরুদ্ধ সিংয়ের। তিনি আরও বলেন, কাছাড়েও 21-এ আরও ভালো ফলাফল হবে। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और लोग जो है पब्लिक वोटर्स कांग्रेस को वोट बिल्कुल देना चाह रही है। और सरकार जो है हम लोग अगले जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अप्रैल में, इसमें सरकार बनाने जा रही है। देखिए कछार डिस्ट्रिक्ट्स की अभी जो 7-0 बीजेपी बोल रही है, कभी ये 6-1 भी था। पिछली बारी, इससे पिछले इलेक्शन में 6 सीटें कांग्रेस के पास थी, 1 ही
बाहर गई थी। पुनः जो है ये जनता का मैंडेट था, कुछ बातें खुश नहीं रह पाई वो सरकार जो है, कांग्रेस सरकार पिछली जो रही वो किन्हीं मुद्दों पे जो है खुश नहीं रख पाई, इसलिए जनता ने मैंडेट चेंज किया है। पर जनता जो है आज जान चुकी है कि महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। कोई वादा किया था वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। मोदी साहब यहाँ आके सबसे पहले उन्होंने यही बोला था कि पेपर मिल्स को, मेरा सबसे पहला काम पेपर मिल चलाने का होगा, वो नहीं हुआ है। जो वाजपेयी जी ने महासड़क का शिलान्यास किया था वो 1 इंच जो है नहीं बढ़ पाई है। मैं समझता हूँ लोग समझते हैं कि महंगाई कितनी हो गई है और इस बारी कांग्रेस को लोग वोट देने के पक्ष में हैं। देखिए, बीजेपी केवल मात्र एक चीज़ के ऊपर, धर्म के ऊपर लड़ाई लड़के जो है लोगों को गुमराह करके जो है इलेक्शन लड़ती है। लोग समझ चुके हैं, समझदार हैं, वोटर्स कांग्रेस को वोट देना चाह रहा है। और मैंने पहले भी बोला जैसे आपको कि हम लोग पुनः सरकार जो है भारी बहुमत से बना के বরাকে স্থানীয় নিযুক্তির দাবিতে নরসিংটোলায় অনশনরত যুবকদের সঙ্গে দেখা করলেন অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক অনিরুদ্ধ সিং। তিনি তাদের এই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বলেন, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে এই বিষয়টি থাকবে। তার সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক বিজিত দাস ও শিলচর জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ পাল। সুনাইতে অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিমূর্তির উন্মোচন হলো শুক্রবার। এদিন সন্ধে বাজপেয়ীর মূর্তির উন্মোচন করেন অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর। পরে সুনাই মইনুল হক চৌধুরী মুক্তমঞ্চে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর, পুরসভার চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, মণ্ডল বিজেপি সভাপতি ভজন সেন প্রমুখ। নির্বাচন শুরু হয়েছিল 1947 ইংরেজি স্বাধীনতা হওয়ার পরে, আমাদের সংবিধান যখন বলল, এরপরে 1952 ইংরেজি থেকে আমরা সংসদ নির্বাচন শুরু করলাম। কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী 1957 ইংরেজি থেকে একটানা 1999 ইংরেজি পর্যন্ত, মাঝে একবার উনি হেরেছিলেন। তারপরে উনি 9 বার উনি সাংসদ হয়েছিলেন। প্রথম মুরারজি দেশাই সরকারে উনি বিদেশ মন্ত্রী হয়েছিলেন। এরপরে 58 ইংরেজিতে, 1998 ইংরেজিতে প্রথম 13 দিন, বাদে 13 মাস, বাদে 5 বছর উনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আমরা সবাই জানি অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি গ্রামের রাস্তাঘাটের জন্য উন্নয়ন করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার মাধ্যমে। আমরা আজকে নীতিন গডকরি শিলচরে একটা সভা করেছিলেন। নীতিন গডকরি বলেছেন, ওই সময় উনি ভূতল পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, বলেছিলেন আমি ভাগ্যবান, অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারতবর্ষের 6 লক্ষ গ্রামের মধ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর এই 13 মাস 13 দিন আর 5 বছরের ভিতরে প্রায় 3 লক্ষ গ্রামের রাস্তাঘাট, গ্রাম থেকে শহরের সংযোগ রাস্তাঘাট করতে পেরেছি। আজকে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্য গ্রামের রাস্তাঘাট হয়েছে। আজকে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্য আজকে আমরা সজলধারার প্রকল্প হয়েছে। অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে গ্রামের মানুষের বিশুদ্ধ জলের অভাব ছিল, কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সজলধারা প্রকল্প করে গ্রামের মানুষকে বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করেছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সর্বশিক্ষা মিশন শুরু করেছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী সর্বশিক্ষা মিশন শুরু করে। হাইলাকান্দিতে বন বিভাগের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে 2 ট্রাক অবৈধ বালি। এই বালির কোনো বৈধ কাগজ ছিল না। হাইলাকান্দির বিট অফিসার মৃণালকান্তি নাথ এই গাড়ি দুটি আটক করে বন বিভাগের কার্যালয়ে রেখেছেন। হাইলাকান্দিতে প্রতিদিন এভাবে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পাথরের ট্রাক চলাচল করছে। রেগুলার পেট্রোলিংয়ে গিয়েছিলাম। আজকে সকালবেলায় যখন পেট্রোলিং করতেছি বাইপাস পয়েন্টের দিকে, তখন অতর্কিত দেখতে বাংলা বডির 2টি গাড়ি আসছে। ওদেরকে আমরা থামানোর জন্য সিগন্যাল দেওয়ার পরে ওরা বন্ধ করে, এবং এই বালি গাড়িগুলোতে কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না। এই গাড়িগুলা দিগরকাল কালাইন এরিয়া থেকে এসেছে, তাই আমরা আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে এসেছি ফরেস্ট ডিভিশন অফিসে। কয়টা গাড়ি? এখানে 2টা গাড়ি আছে। কি আছে? দুটাতেই বালি ভর্তি আছে।
কাঠিগড়ায় প্রায় 200-র বেশি মহিলা ও পুরুষ কৃষক শুক্রবার কালাইন ব্লক কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভার্চুয়াল কৃষক সংবাদ সভা দেখলেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনকে গুড গভর্নেন্স ডে হিসেবে পালন করছে সরকার। এর অঙ্গ হিসেবে ভার্চুয়াল কৃষক সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। কালাইনে এই ভার্চুয়াল সভা পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ। উপস্থিত ছিলেন কালাইনের বিডিও নন্দকুমার গোয়ালা, কৃষি বিভাগের এসডিও নেকিবুর জামান, ইঞ্জিনিয়ার শিবানু কর প্রমুখ। শালচাপড়া উন্নয়ন খণ্ডের কার্যালয়ে এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের নির্দেশে এই কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অনুপেন্দ্র নারায়ণ দেব সহ অন্যান্যরা। আজকে শালচাপড়া খণ্ড উন্নয়নের অধীনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজির জন্মতিথিতে কৃষক সমাবেশ, কৃষক সভা হিসাবে পিএনআরডির নির্দেশ মতে 10:30 থেকে 10:45 পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন, তারপর 10:45 থেকে 11টা পর্যন্ত টি রিফ্রেশমেন্ট অ্যান্ড 11টা থেকে 12টা আমরা এখানে যারা ছিলাম এসএইচজি, এগ্রিকালচার, বিপিএম অ্যান্ড মাইসেলফ, আমরা এখানে এই অবজেক্ট অফ দি গুড গভর্নেন্স ডে এজ ওয়েল অ্যাজ কিষাণ সভা অ্যান্ড যেগুলো গুড গভর্নেন্সের জন্য গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে সেগুলো প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। অ্যাকর্ডিংলি 12টা থেকে লাইভ টেলিকাস্ট করে এখানে শোনানো হয়েছে। প্রায় ফার্মার্স অ্যান্ড এসএইচজি মেম্বার্স নিয়ে আমাদের বিভিন্ন আধিকারিক এবং এখানের পিআরআই প্রতিনিধিরা সবাই মিলে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে আমরা সুন্দরভাবে সাকসেস করেছি আমাদের ব্লক ক্যাম্পাসে। আর আমি নিতান্তই আনন্দিত এখানকার প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি বা সবাই যেভাবে এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেস করেছেন সহযোগিতা করে। একদম প্রত্যেক জীবিকা সখী থেকে আরম্ভ করে ফার্মার্স থেকে এত সুন্দরভাবে ওনারা সিস্টেমেটিক্যালি প্রেজেন্টেশনগুলো করেছেন, শুনেছেনও। তাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকের যে প্রোগ্রাম এই খণ্ড উন্নয়নে আমরা সুন্দর করে করতে সক্ষম হয়েছি এবং ভবিষ্যতেও আগামী দিনে যেসব প্রোগ্রাম হবে এই খণ্ড উন্নয়নের অধীনের কাজকর্ম যেগুলো থাকবে জনসাধারণের সহযোগিতায় সুন্দর করে করার চেষ্টা আমরা করব। ধন্যবাদ। করিমগঞ্জে প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করল সর্বধর্ম সমন্বয় সভা। বড়দিনের প্রার্থনায় অংশ নেন সভার সদস্যরা। শুভেচ্ছা বিনিময় করেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে। এ নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক AH আমির হোসেন, অধ্যাপিকা মন্দিরা নন্দী, ভবানী শঙ্কর ভট্টাচার্য, শঙ্কর ভট্টাচার্য, চার্চের এল্ডার নিমাই দে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর অব ভোকেশনাল এডুকেশন বিভাগ থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছেন ধলাইয়ের জয়শ্রী পাল। দীপক কুমার পাল এবং রসনা পালের কন্যা জয়শ্রীর এই সাফল্যে সবাই আপ্লুত। তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ধলাই উইং ইউনিক এনজিও। আজকে গোল্ড মেডেল পেয়েছি, আজকে আমি খুব খুশি। আজকে এই আমার দিক থেকে সবাই আমাকে এইভাবে সম্বর্ধনা জানালো, তা আমি অনেক খুশি হয়েছি। আর পড়াশোনা করতে লাগে। আমি এরকমও পড়াশোনা করিনি যে রাত্র 2টা-3টা জেগে পড়াশোনা করবো, সেরকম করিনি। আমি প্রথম থেকেই আমার এম শুরু করে দিয়েছিলাম যে আমি মিনিমাম 5 ঘন্টা হলে আমি কন্টিনিউয়াসলি 5 ঘন্টাই পড়াশোনা করব। আর এইভাবে আমি মনে করি পড়াশোনা করলে এতটা চাপ আসে না আর ভালো রেজাল্ট করা যায়। তো আমি সবাইকে এটাই বলবো যে তোমরা সবাই যত স্টুডেন্ট আছো তারা এরকমভাবে পড়াশোনা জমিয়ে না রেখে একটা স্লটে পড়াশোনা করে যাও, ভালো রেজাল্ট করা যায়। আর অবভিয়াসলি মা বাবার তো অবদান থাকবেই, অনেক আমাকে হেল্প করেছে ওরা, প্লাস আমার বন্ধুরা, আমার টিচার, আর আমার টিচারের ডিপার্টমেন্টে একজন টিচার ছিল, তিনি আমাকে নতুন ডিপার্টমেন্ট ছিল আমাদের। তো জ্যোতির্ময় স্যারকে আমি অনেক কী বলবো, কিছু বলার নেই ওনাকে। ওনার জন্যই আজকে হয়তো আমি এই মেডেলটা পেয়েছি। অনেক কষ্ট করেছেন উনি আমার জন্য, সবার জন্যই করেন। তবে একটা বলে না যে একটা গুড স্টুডেন্টসের থেকে একটা রেসপন্স পেলে টিচারদেরও একটা ভালো থাকে। তো পড়াশোনা এরকমই চলছিল আমার। আর আমি তো বলতেই পারবো না যে হঠাৎ করে যখন জেনেছে গোল্ড মেডেল পেয়েছি, সত্যিই মনে খুশি হয়েছে।
অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে বারৈগ্রাম বাজপেয়ী বিদ্যানিকেতনের দ্বিতীয় স্থাপনা দিবস পালিত হলো শুক্রবার। সকালে বাজপেয়ীর প্রতিকৃতিতে সবাই শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। পরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২১-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে আলগাপুরে দলের সংগঠনকে মজবুত করার উদ্যোগ নিয়েছে এআইইউডিএফ। দলের সিনিয়র ফ্রন্ট ও যুব ফ্রন্টের এক যৌথ সভা হয় আলগাপুরে। বিধায়ক নিজামুদ্দিনের নতুন বাসভবনে সিনিয়র ফ্রন্টের সভাপতি জামাল উদ্দিনের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন দুলন মজুমদার, নজরুল হক লস্কর, মৌলানা হোসেন আহমেদ, মুজিবুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। আজকে দেখুন আমরা সমষ্টি কমিটির ইউথ ফ্রন্ট এবং সিনিয়র ফ্রন্ট উভয় কমিটি বইছি। আমাদের আঞ্চলিক কমিটি যারা ২৬টা কমিটির আজকে অ্যাপ্রুভেল দেওয়া হয়েছে এবং এখানে আমার সিনিয়র ফ্রন্ট প্রেসিডেন্ট, আমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট দুলন মজুমদার উপস্থিত আছেন এবং আমার ২৬ জিপির পদাধিকারী বিন্দু এখন উপস্থিত। তাদের হাতে আমরা কমিটির যারা পদাধিকারী আছি সমষ্টির যারা তারা তুলিয়া দিচ্ছে এবং আমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এখন উপস্থিত আসলাম। প্রথমে আমরা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টর এবং আমার সিনিয়র ফ্রন্টের হাত থেকে আমরা 2 জিপিরে দিছি এবং আমাদের আলোচনা হয়েছে যে বিভিন্ন দিক দিয়ে আমাদের ২১ নির্বাচন সামনে রাখি আলোচনা হয়েছে কীরকম আমরা গ্রাসরুট লেভেলে কাম করতাম এবং আমাদের কর্মবীর বিধায়ক আমার ইউডিএফ দলের ওই হাজি নিজামুদ্দিন চৌধুরী কীরকম জিতানি যায় এবং সাধারণ মানুষের যেরকম আস্থা আছে এই আস্থাটা কীরকম বজায় রাখা যায় এরকম আমরা চেষ্টা করতাম এবং আমরা প্রত্যেক কর্মী সক্রিয়ভাবে কাম করতাম। আর আরেকটা জিনিস আমি না কইয়া পারি না, গতদিন একটা জিনিস আমার বদরুদ্দিন আজমলের উপরে বিভিন্ন অ্যাটাক করা হওয়ার তা আসামের বুকুর উপরে আসাম ওখানে সমস্যা নর্থ ইস্টে বদরুদ্দিন আজমলে যেরকম কাজ করিয়া যাইতরা সমাজসেবামূলক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সোশ্যাল সার্ভিস বা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস তান যেরকম আছে কোনো সরকারে এরকম করতে পারেন না। শেষ করার আগে বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরও একবার। 2022-এর মার্চে শেষ হবে মহাসড়কের কাজ, ঘোষণা নীতিন গাডকারি। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে নীতিন গাডকারি, আত্মনির্ভর হতে আহ্বান পড়ুয়াদের। মহাসড়কের 0 পয়েন্টে বাজপেয়ীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রীর। বজরং হুমকিতে ম্লান শিলচরের বড়দিনের আনন্দ, ভিড় নেই চার্চে। এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।